आज जुलाई 8 तारिख शुक्रवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। आजिर मुख्य खबराखबर को आपण मानक स्वागत। आरंभ करने आगु आपण मानक अनुरोध डेली न्यूज अपडेट पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को प्रेस करंतु। बाहुड़ा यात्रा पई प्रस्तुति। जन्मवेदी पुणे रत्नवेदी को बाहुड़ी जिबे चतुर्धा मूर्ति। शरदाबाली रे 3 रथ को दक्षिण मोड़ करा जायछि। आज अपराह्न 4टा पर्यंत दर्शन चलिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। तापरे श्रीजीउंको बाहुड़ा पहंडी पई सेनापटा लागि और अन्यान्य गुप्त नीतिकांति अनुष्ठित हेबो। श्री गुंडीचा यात्रा भली बाहुड़ा यात्रा रे मध्य महाप्रभुंको समस्त नीतिकांति किभली सळ कराजिबो से नै जिल्लापालंको सह आलोचना करिसेंती दैत्यपति निजोग। 10 तारिख रे सुनाबेश नीति अपराह्न 2टारु आरंभ करिबा नै मध्य प्रस्तुति चलिछि। राज्य रे 15टी स्टेशन रे आरंभ हेबो सीसीटीवी सर्वेलेंस। पूर्वतट रेलपथ अधीन रे थिबा समस्त रेल स्टेशन रे सीसीटीवी सर्वेलेंस व्यवस्था कार्यकारी हेबो। देश रे समुदाय 756 रेल स्टेशन को सीसीटीवी सर्वेलेंस प्रकल्प रे शामिल करा जायथिबा बेले सेथिरे ओडिशार 15टी प्रमुख रेल स्टेशन स्थान पाइछि। अनुगुल, भद्रक, ब्रह्मपुर, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्दुझर रोड, खोर्धा रोड, बलांगीर, संबलपुर, टिटलागढ़, कोरापुट, रायगड़ा, पलासा, जगदलपुर, श्रीकाकुलम रोड एवं विजयनगरम स्टेशन रे वीडियो सर्वेलेंस व्यवस्था कार्यकारी हेबो। पूर्वर भुवनेश्वर, कटक, पुरी, झारसुगुड़ा और राउरकेला रेल स्टेशन रे सीसीटीवी सर्वेलेंस व्यवस्था कार्यकारी होइछि। प्रबल वर्षा पाई 12टी जिल्ला को येलो अलर्ट। पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। एने 12टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे एही सब जिल्ला गुड़िक हेला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट और मालकानगिरी। अंगारकाम्ल कमाइले मिलिबो आर्थिक प्रोत्साहन। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड मध्य निजर नुआ योजना माध्यम राज्य में अंगारकाम्ल गैस ह्रास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने को नील नक्शा आरंभ करिछि। एही क्रम रे कार्बन क्रेडिट योजना हाथ को निया जाइथिबा बेले एही योजना रे ग्रीन हाउस गैस निर्गमन 1 टन ह्रास हेले एहाको कार्बन क्रेडिट बोली ग्रहण कराजिबो। वर्तमान सुद्धा राज्यर विभिन्न स्थान रे कठिन वर्ज्यवस्तु परिचालन प्रकल्प आरंभ करा जाइथिबा बेले एहा द्वारा अंगारकाम्ल ह्रास हेबो सहित कार्बन क्रेडिट हेउछि। सेहीपरि सौर शक्तिर व्यवहार करने सहित अणपारंपरिक प्रजुक्ति विद्या को ह्रास करने उपर मध्य राज्य रे पदक्षेप निया जाउछि। एही सब कार्य करिबा परे गोटिए संस्था द्वारा एहाको ऑडिट करा जाई निर्गमन ह्रास संबंधित तथ्य हासिल कराजिबो ओ परे एहार प्रमाणपत्र दाखल करी अर्थराशि मिलिबो बोली सूचना दिया जाइछि। रेलवे बातिल कला 148 ट्रेन। रेलवे मोट 148 ट्रेन बातिल करने को निष्पत्ति नेछि। एही समय रे देश रे मौसुमी जारी रहिछि। एभली परिस्थिति रे अनेक स्थान रे बन्या परिस्थिति देखा जाइछि। एभली परिस्थिति रे अनेक ट्रेन को बातिल करने को पड़िछि किंबा एहार समय एवं मार्ग परिवर्तन करने को पड़िछि। जुलाई 7 रे रेलवे मोट 148 ट्रेन बातिल करने को निष्पत्ति नेछि। एथि सहित मोट 13टी ट्रेन रिशिड्यूल करिछि एवं 18 ट्रेन डाइवर्ट बा सेमानंको मार्ग परिवर्तन करा जाइछि। ग्राच्युटी पाई 5 वर्ष चाकरी करिबा जरूरी नुहे। गोटिए कंपनी रे दीर्घ समय कार्य करुवा कर्मचारी मानंको सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड आदि ग्रेच्युटी मध्य दिया जाए। नियम अनुसार समान कंपनी रे लगातार 5 वर्ष काम करिबा ग्रेच्युटी पाइबा जरूरी नुहे। वर्तमान नियम अनुसार जदि आपण समान संस्था रे 4 वर्ष 240 दिन क्रमागत भावे कार्य करिसेंती तेबे आपण ग्रेच्युटी पाइबे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अनुसार एही सुविधा एक कंपनी रो प्रत्येक कर्मचारी पाई उपलब्ध जेउठारे 10 रु अधिक लोक काम करती। 4 पाकिस्तानी मत्स्यजीवी गिरफ, 10 बोट जबत। भारतीय जलसीमा रे पाकिस्तानी बोट गुजरात कच्छ उपकूल 4 मत्स्यजीवी को गिरफ करिछि सीमा सुरक्षा बल।
ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 10ଟି ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ମାଛ ଧରିବା ଭାରତୀୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ରେଟ୍। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ବୈଶ୍ୱିକ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଜି ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦରରେ 820 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 51,110 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 51,930 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦରରେ 750 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଫଳରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର 46,850 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 47,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ 100 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 57,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରେଲୱେ ଚାକିରି ପାଇଲା 10 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା। ରେଲୱେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ପାଇଁ 10 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ରାଧିକା ଯାଦବ, ଏହି କୁନି ଝିଅର ନାମ ରେଲୱେ ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଧିକାଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯାଦବ ଜଣେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଧିକା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ରାଧିକା। ରାଧିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରାୟପୁର ରେଲୱେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେବ ଖାଇବା ତେଲ। ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ। ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରୀ ହ୍ରାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଖାଇବା ତେଲର ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଜନସନ୍ ଶାସନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 40 ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନାସ୍ଥାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପଦ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଜନସନ୍। ଶିବସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ। ସାୱନ୍ତ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବସେନା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତଥା ବିଧାନସଭା ଦଳ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 2/3 ବିଧାୟକ ବିଦାୟ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶିବସେନା ସଭାପତି ରହିବେ ଓ ସେ କେବଳ ଦଳର ବିଧାନସଭା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଠାକରେ ଓ ଶିବସେନାଙ୍କୁ କେହି ପୃଥକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର ହେଲେ ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ଭଗବନ୍ତ ମାନ। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଆଜି ଗୁରୁପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଉଭୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଓ ବହୁ ଭେଟେରିଆନ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ କାନାଡା ଦୂତାବାସର କନସଲ ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହେବର୍ଟ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିବ ବଞ୍ଚିତଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବାରାଣସୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ। ଏଠାରେ ଥିବା ସାମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ
1774 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି 600ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାରାଣସୀରେ ନିଜ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। କାଶୀର ନାଗରିକମାନେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଶ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲାଲୁ ଯାଦବ। ଏମ୍ସରେ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା। ଲାଲୁ ଜୁଲାଇ 3ରେ ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବାହୁ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ପାରସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏବଂ ଝିଅ ମିଶା ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବୋଲି ପାରସ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। 2022 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହିଳା ବିଧାୟକ ତଥା ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କୋଡରମା ଲୋକସଭା ଆସନର ସାଂସଦ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହିଳା ସାଂସଦ ତଥା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକେ ଦଳଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ଶିବୁ ସୋରେନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠିତ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର 100 ଦିନ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ କହିଥିଲେ, ଅତୀତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିରେ ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଜୟଶଙ୍କର ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସହ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସୀମା ବିବାଦ, ଚୀନକୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫେରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଠକରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ନଗର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ଚୌକଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ଆଭେନ୍ୟୁର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ 18 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିସ୍ତା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ନୂତନ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଆକୃତିର ସଂସଦ ଭବନ, ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବ, ବିଜୟ ଚୌକଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାଜପଥର ନବୀକରଣ, ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନୂତନ କୋଠରେ ସଂସଦ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଲି ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 427.49 ପଏଣ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ 54,178.46 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 143.10 ପଏଣ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ 16,132.90 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 596.05 ପଏଣ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ 34,920.30 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନିଫ୍ଟି 16,000 ପଏଣ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି।